اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 62 بسم اللہ الرحمن الرحیم یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم کانو مجرمین۔ برادران و خواہران ایمانی، بسم اللہ سے والناس تک سخاوت القرآن کے ٹائٹل سے ورچوئل آن لائن 1 جنوری 2014 سے شروع ہونے والے درس تفسیر قرآن مجید کی آج نشست نمبر 163 کا آغاز سورہ مبارکہ البراءت یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 62 سے ہو رہا ہے۔ یہ جو درس ہے جنہوں نے شروع کروایا تھا آلموسٹ وہ غائب ہے، آج بھی وہ پیسے کما رہے ہیں، 12 بجے تک پیسے کماتے رہے، 12 بجے چھوڑ کے گئے، ابھی تک نہیں پہنچے، 7 گھنٹے ہو گئے، 7.25 گھنٹے، 12 بجے کے چلے ہوئے ابھی نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ مانیٹر کو نصیحت بھی کرے اور حاضری کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ یہ وہ درس ہے جو جس طرح ہم اپنے امام پر غیب پر ایمان رکھ کے جا رہے ہیں، یہ غیب پر ہی درس چل رہا ہے۔ جی ہاں، یؤمنون بالغیب، ماشاءاللہ۔ آج البتہ اچھی بات یہ ہے، ہمارے شاید خلیفہ صاحب چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے ابھی آ جائیں گے۔ خلیفہ صاحب نے آج آلو پالک کا آرڈر کیا تو ایک بندے نے وہاں پر گوشت کا آرڈر کر دیا، اس نے کہا کہ پیسے گوشت کے میں دوں گا۔ دیکھیں بندے کیسے ہیں درس قرآن میں آنے والے، کہ خلیفہ صاحب کو بتانا نہیں کہ کس نے پیسے دیے، وہ گوشت کی ٹرے بھی لے کے آئے، تو گوشت خور ہے، گوشت کھائیں گے، اور سبزی والے سبزی کھائیں گے۔ تو الحمدللہ اچھی نیاز کا بندوبست ہو رہا ہے۔ میں اب عرض کروں کہ یہ جو درس شروع ہوا تھا، اس کا اصل ہدف یہ تھا کہ جو لوگ المہدی نہیں آ سکتے تھے ان کے لیے فجر کی نماز کے بعد ہم نے یہ شروع کیا تھا۔ اس وقت نمازیوں کی تعداد آگا بتائیں کتنی ہوتی تھی؟ 20 سے اوپر، شاباش، بہت اچھے، کیا بات، 22 24 26 28 27، بہت اچھے۔ بلکہ مجھے یاد ہے بہت مرغن ناشتہ ہوتا تھا، حلوہ پوری، جو لاہور والے کہتے ہیں پوری، حلوہ پوری، اور اسی طریقے سے وہ کلا پاچا فارسی والے کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں سری پائے، کلچے، پراٹھے، کمال کی چیزیں ہوتی تھی۔ خیر، نماز جو فجر کی ہے، علیکم السلام، سکڑتی 3 نمازیوں پہ آ گئی، اور درس بھی سکڑتا مختصر ہو گیا۔ آج تو چلیے کچھ حاضری ہے، اللہ کرے اور بہتر ہو۔ میں خلیفہ نفیس الحسن صاحب کا شکر گزار بھی ہوں، جنہوں نے الہادی میں
میرے پوچھے بغیر ہی آرڈر کر دیا، اللہ ان کو جزا دے، کہ آلموسٹ 30 بندوں کا انہوں نے آرڈر کیا، انشاءاللہ ہو 40 جائیں گے، آخر تک امید بڑی ہے۔ کوئی ایک بندہ ہے، اس نے آج رضا کو، ایک رضا ہے وہاں جو لڑکا کام کرتا ہے، اس کو کہا کہ بس $100 میں دوں گا، $100 کی ایک ڈش سے گوشت کی بھی بھیج دینا۔ تو یہ ماشاءاللہ بڑی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ درس بڑا کامیاب جا رہا ہے، تو گوشت بھی آ جائے گا۔ $100 کوئی بندہ، اس نے کہا ہے کہ خلیفہ صاحب کو بتانا بھی نہیں کہ کس نے یہ $100 کا کہا ہے، وہ خلیفہ صاحب کو $100 پہنچ جائے گا۔ ماشاءاللہ یہ بڑی بات ہے کہ لوگ دلچسپی لے رہے ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو، عدنان نے اس دن کافی لوگوں کا کھانا کیا تھا، بیچارے نے پہلے 60 کا کیا، پھر اس نے 30 کا کیا، 30 کا نا بنا دیا، تو انہوں نے کہا لے کے آ گئے۔ تو بہرحال میں امید رکھتا ہوں کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ، میں امید اللہ سے رکھتا ہوں کہ کم از کم 60-70 بندے اگلے ہفتے ہو جائیں۔ 100 تک میں پہنچانا چاہتا ہوں، کم از کم 100 تک میں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ جو آج مدرسۃ المہدی کا پہلا جو درس تھا، پہلا سبق جو ہوا ہے وہ کمال کا ہوا ہے۔ اگلی دفعہ دوسرا ہوگا، جی ٹھیک ہے، اگلے سنڈے کو البتہ یہ درس نہیں ہوگا کیونکہ جشن ہے علی رضوی اور ان کے والد کی طرف سے، رضوی فیملی کی طرف سے جشن ہے۔ جی ہاں، ابھی میں وہ بھی بتا دیتا ہوں، سوال کے جواب بھی ابھی عرض کر دیتا ہوں۔ اگلے سنڈے کا 6 سے 7 بجے مدرسۃ المہدی کلاس نمبر 2، 5 ایشو آج پڑھے تھے، 5 اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ 5 جو پڑھے ہیں آپ نے بتایا ہے کہ ضرورت تھی ان کی، بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی۔ اگلے سنڈے کو یہ درس نہیں ہوگا، جشن ہوگا۔ کن کی طرف سے ہوگا؟ رضوی فیملی، رازوی فیملی، ریزاوی فیملی، رضاوی فیملی۔ یہی آپ نے ندیم شاہ جی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ دیکھیے ہاتھ میں تکلیف بھی ہے، دیکھیں آپ پٹی باندھی ہوئے مگر پھر بھی آ گئے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کلی عطا فرمائے۔ تو اسی طریقے سے آپ جوق در جوق آئیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا خیر و برکت بھی آپ کے لیے بڑی نازل ہوگی۔ عبدالغفور احمدی خوابی یا بیداری؟ بیدار باش، علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے ایک شاگرد تھے، آج آپ کو سنا دیں۔ ایک شاگرد میرے تھے، ایک تو پہلے سنا چکا ہوں، آپ کے حوضے کے درس میں بھی سنا چکا ہوں، ویسے درس قرآن میں بھی۔ کیا نام تھا؟ تاخیری زندہ آیت اللہ ہے، تاخیری۔ اس وقت ایک آیت اللہ ہے، آیت اللہ تاخیری۔ وہ میرے شاگرد تھے، وہ تاخیر سے آتے تھے، ان کا میں نے لقب رکھ دیا تھا تاخیری۔ اب وہ آیت اللہ تاخیری ہے۔ اب ایک اور سن لیجیے، پتہ نہیں وہ آیت اللہ بنے کہ نہیں مجھے نہیں پتا۔ ایک صاحب آ کے میرے درس میں آتے ہی سو جاتے تھے۔ اچھا، میری اب عادت نہیں کہ میں پوائنٹ آؤٹ کروں، یہ بالکل نہیں کرتا ہوں میں۔ بہت کوئی عزیز ہو، بہت قریبی، تو تھوڑا بہت کہہ دوں، جیسے میں نے آغا سے کہا کہ زخم نہ میرے کھولے۔ تو چٹھا ہے، جیسے چٹھا تو وہ تختہ مشق ہے نا، بالکل وہ تو۔ جی ہاں، خیر، یہ شاباش شاباش۔ ان کو میں نے بالکل صحیح کہا آپ نے۔ میں نے ان کو کہا، وہ جب جیسے ہی آتا تھا نا، آ کے سو جانا، تو نام ان کا کچھ اور تھا۔ میں نے کہا کہ آغائے خوابی کجاست، وہ اب آغائے خوابی مشہور ہے۔ اگر آیت اللہ بن گیا ہوگا تو آیت اللہ خوابی ہوگا، خواب یعنی نیند۔ خیر، اب سن لیں، 4 طریقے سے رضویوں کے نام مشہور ہیں۔ ایک رضوی سے میں نے پوچھا، آپ حیران ہوں گے کہ بھائی آپ یہ بتا دیں کہ آپ امام احمد رضا والے رضوی ہیں یا امام علی رضا والے؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ اب بتائیں، ایسے بھی رضوی ہے؟ میرے خود ایک علامہ غلام یاسین رضوی، یہ آپ کے جوراباد سے آگے، جی ہاں، خارم رضوی بھی، جی ہاں، وہ لبیک والے۔ یہ تو یاسین رضوی تو سنیوں کے سب سے بڑے عالم بریلویوں کے، نارتھ امریکہ کے، وہ ہمارے وطن کے، ہاں وہی زندہ باد، وہی بالکل وہی۔ اور بفضل ربی یہ قرآن سامنے پڑھا ہے، جب بھی میں ملتا ہوں
تو پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے ملتے ہیں, گھٹنوں پہ نہیں, دونوں ہاتھ پاؤں پہ. خواہ ان کے پیچھے 500 بندہ کیوں نہ کھڑا ہوا ہو. ایک دفعہ 500 بندہ کھڑا تھا جماعت میں, کسی نے کہا کہ علامہ سخاوت آ گئے ہیں, تو سیدھے پاؤں پہ ہاتھ رکھے, کہہ لیں کہ آپ نماز پڑھائیں. ادب, انسان ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے. بے ادبی نہیں ہوتی, کسی کی شان نہیں گر جاتی. میں مثال دیتا ہوں, میرے استاد آ جائیں یہاں, مثلا میرے استاد آ جائیں, علامہ غفاری آ جائیں, علامہ اعجاز صاحب, ملک صاحب آ جائیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے ان کے پاؤں پہ ہاتھ نہیں رکھوں گا؟ میں بالکل ان کے پاؤں پہ ہاتھ, ابھی میں گیا تھا, ان کو پتہ ہے, ابھی بھی میں سیدھا ان کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتا ہوں, دونوں استادوں کے. خیر, تو رضوی ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ کون سے رضوی ہیں؟ کہہ لیں کہ ہم امام حسن عسکری کی اولاد. میں نے کہا پھر تو آپ امام زمانہ کے کزن ہو گئے. کہہ لیں کہ جی ہاں. دیکھیں کیا حسن ثنا ہے ملک صاحب, ایسا درس آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا. جی ہاں, جس میں آپ کی باتیں بھی کھلی رہے اور اندر سے کریکشن ڈپارٹمنٹ بھی چلتا رہے. جی ہاں. ایک یہ بھی آج سن لیجئے, یہ درس ذرا ایزی درس بھی ہے, پہلے بھی بتایا ایزی درس ہے. یہ ایزی درس ہے, اس میں لمبا چوڑا یاد ہے نا آپ کو, یہ آسان درس ہے. تو خیر پہلے یہ سن لیں آپ کہ اصل جو لفظ ہے, آج مجھ سے سن لیجئے, اصل قواعد صرف و نحو کے اعتبار سے اصل لفظ ہے رضاوی. یاد رہے گا, کیونکہ رضا نام ہے, تو جب واو نسبت لگے گی, یا نسبت, الف واو بن جائے گا رضاوی. نہ رازوی, نہ رضوی, نہ رضاوی. اب کچھ رضاوی لکھتے ہیں, کچھ رضوی لکھتے ہیں, کچھ رضاوی لکھتے ہیں. رضاوی تو لکھتا ہی کوئی نہیں, میں نے تو آج تک کسی کو نہیں دیکھا جو رضاوی لکھتا ہو. یعنی صحیح کوئی لکھتا ہی نہیں ہے. جیسا ہم کلمہ غلط ہی پڑھے جا رہے, لا الہ الا اللہ. ہمارا کپتان بھی میری طرف سے میسج بھی کیا ہے کئی بندوں کو, میں نے کہا بھی میرا سلام کہنا عمران خان کو, کہنا بھی میرا کہنا کہ وہ سخاوت حسین کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندے کلمہ تو ٹھیک کر لے, تیری ہم تعریفیں کیے جا رہے ہیں اور ہمیں تو شرمندہ کر رہا ہے. پھر اس نے کہا سنیے لا الہ الا اللہ. یہ جو بچپن کے لفظ نہیں کہتا ہوں, وہ ادب مانے ہیں, بچپن کے جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, ان کو قبر ہی ٹھیک کر سکتی ہے. یہ اس لیے بھی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ آئیں ایوری سنڈے, تاکہ جو بچپن سے غلطیاں ہیں وہ ٹھیک ہوں. ہم بھی کوئی ماں کے پیٹ سے نہیں آئے, ہم بھی لا الہ الا اللہ ہی پڑھتے تھے, بتایا آج میں نے. خیر, اب آئیے اس مسئلے کو کیسے حل کریں. میرے شاگرد علی رضوی یہ تو لکھتے ہیں رازوی, RAZVI. حاجی عباس رضا شاہ بھی لکھتے ہیں رازوی, مو بھی لکھتا ہے محمد رازوی, تو یہ لکھتے ہیں رازوی. علیکم السلام. ہمارے ایک ڈاکٹر صادق ہیں, ان کے گھر پہ میں کئی سال رہا ہوں, میرے بالکل بھائیوں کی طرح ہیں. ڈاکٹر صادق رازاوی, وہ ہے ڈاکٹر رازاوی, وہ انڈیا کے ڈاکٹر رازاوی. اچھا, یہ ہے رازوی. اور جو ہمارے ہندوستان پاکستان کے ہیں وہ کیا ہے, رضوی. تو آج سن لیجیے, پہلے بھی بتایا تھا ایک دفعہ, دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ چاروں ہی ٹھیک ہے, کیونکہ 3 ہیں غلط العام. اصول یہ ہے جو قواعد ہیں, قوانین ہیں, پرنسپلز ہیں, جو گرامر ہے, جو قاعدے ہیں, وہ سرنڈر کر جاتے ہیں غلط العام کے سامنے. جیسے مولانا سخاوت ٹھیک ہے لاہوریوں کے لیے, وہ بیچارے کہہ ہی نہیں سکتے سخاوت, تو بیچارے وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بس. اس طرح رضوی بھی ٹھیک ہے, رضاوی بھی ٹھیک ہے, رازوی بھی ٹھیک ہے, رازاوی بھی ٹھیک ہے, چاروں ٹھیک ہے. کیونکہ شاہ جی ہے رضوی, ندیم شاہ جی رضوی ہے نا, تو آپ ان کو جس طرح مرضی, ندیم رضوی, ندیم رازوی, ندیم رضاوی, ندیم رازاوی. ٹھیک ہے جناب, ایسا مولوی کہاں سے ملے گا آپ کو. وہ تو انشاءاللہ 6 بجے آئیں گے نا اگلی دفعہ, تو لا الہ الا اللہ کو ہم کرا دیں گے لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ کو کرا دیں گے محمد الرسول اللہ.
अलीयुम वलीयुल्लाह, अलीयुन वलीयुल्लाह को करा देंगे अलीयुम वलीयुल्लाह। वसीयो या रसूलुल्लाह को करा देंगे वसीयो रसूलुल्लाह। व खलीफा तोहू बिला फसल को करा देंगे बिला फसल। अजान में भी इकामत में भी अगली दफ़ा इंशाअल्लाह अजान और इकामत को भी बयान कर देंगे, छोटी छोटी चीज़ें और भी। ये आज का जो 6 से 7 बजे का दर्स था, सबक था, वो कमाल का सबक था। अल्लाह के फजल करम से मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि 6 बजे आएँ। जो ताखीरी मॉनिटर है देखिए वो भी मान रहा है, देर से आने वाला सुना तो है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सुन लिया, ठीक है। चलिए अल्लाह ताला अली रिजवी को और मलिक हुसैन रज़ा को जज़ाए खैर दे जिन्होंने इस दर्स को ऑनलाइन कर दिया। तो चलो अच्छी बात है, सब सुन रहे हैं। अच्छा, अब आ जाइए जनाब, आज के दर्स शुरू करने से पहले मैं दरख्वास्त करूँगा पीरज़ादा साहब से कि ये आए ज़रा सरकार की नात के 5 शेर पढ़ें और 5 शेर ही मौला कायनात के कसीदे के मरसजी पढ़ेंगे दर्स के अंदर ही। फिर मैं दर्स कहता हूँ थोड़ा सा, और 8 बजे से पहले ख़त्म करूँगा। ठीक 8 बजे खलीफा साहब ने आपको इंशाअल्लाह न्याज लगा देनी है ताकि नमाज पढ़ के बेशक आप तशरीफ़ रखें तो बिस्मिल्लाह, जाना चाहें तो तशरीफ़ ले जाएँ। जैसे पहले भी अर्ज़ किया है, सैयद सजाद हुसैन शाह हमदानी नए मुतवल्ली आ गए हैं इंशाअल्लाह। अब आपका ये सेंटर खुला है, हर वक्त जब मर्ज़ी आएँ, दरवाज़ा नॉक कर लें, इनको कॉल कर लें, इंशाअल्लाह ये आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज सेंटर चमका हुआ है। आज मेरी मदद की है अज़हर हुसैन जो मलिकवाल वाले हैं, मेरे बरखुरदार, इन्होंने भी कहाँ है बता दें, किधर बैठे, चले तो नहीं गए? अज़हर वो पीछे बैठे देखिए, ये अज़हर भी आ गए हैं, अज़हर हुसैन ये मलिकवाल के हैं। मेरे बुज़ुर्ग जौहर निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, जौहराबाद में क्या रखा है जौहर के सिवा, और मैं कहता हूं मलिकवाल में क्या रखा है मलिक के सिवा। जौहर के सिवा। तो इनको दे दें माइक, पिज़्ज़ा सबको। हाँ वो दूसरा दे, क्या कुर्सी दे, कुर्सी दे दे, कुर्सी दे दे, कुर्सी नहीं, कुर्सी दे, यहाँ बैठना चाहिए, यहाँ बैठ जाए कुर्सी में, यहाँ बैठ। कोई बात नहीं, मेरे लिए शरफ है कि नात खान के कदमों में बैठूं। मेरे लिए शरफ है, मेरे मौला का नाम मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। नात इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ूंगा, अभी मनकबत मौला अली के लिए। जो ये मोड़ लिया ना, कैमरा मोड़ लिया। पंजाबी मनकबत एक पेश कर रहा हूँ। भावें दुनिया रोला पांदी रहे, भावें दुनिया रोला पांदी रहे, मैं जिक्र अली दा छड़ना ने, भावें दुनिया रोला पांदी रहे, मैं जिक्र अली दा छड़ना ने, जिंद जांदी है ते जांदी रहे, जिंद जांदी है ते जांदी रहे, मैं जिक्र अली दा छड़ना ने। भावें अज मिल के भावें कल मिल के, भावें सारी दुनिया रल मिल के, भावें अज मिल के भावें कल मिल के, भावें सारी दुनिया रल मिल के, मैनू चला कमला कहंदी रहे, मैं जिक्र अली दा छड़ना ने।
میں عشق دی پوڑی چڑھنا ہے، میں حیدر حیدر کرنا ہے، میں عشق دی پوڑی چڑھنا ہے، میں حیدر حیدر کرنا ہے، اے خلقت فتوے لاؤندی رہے، اے خلقت فتوے لاؤندی رہے، میں ذکر علی دا چھڑنا نے، جدوں سر تے موت کھلو جاوے، جدوں بند زبان ہو جاوے، جدوں سر تے موت کھلو جاوے، جدوں بند زبان ہو جاوے، روح نارے علی دے لاؤندی رہے، روح نارے علی دے لاؤندی رہے، میں ذکر علی دا چھڑنا نے، پاویں دنیا رولا پاؤندی رہے، اے میرا فروقی کہندا اے، میں بن کے علی دا رہنا اے، اے میرا فروقی کہندا اے، میں بن کے علی دا رہنا اے، میری سوچ نجف نو جاندی رہے، میری سوچ نجف نو جاندی رہے، میں ذکر علی دا چھڑنا نے، جند جاندی ہے تے جاندی رہے، جند جاندی ہے تے جاندی رہے، میں ذکر علی دا چھڑنا نے، پاویں دنیا رولا پاؤندی رہے۔ بہت اچھی، بہت عمدہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ صلوات پڑھیں۔ پیر دادا صاحب نے نعت پڑھنی تھی اور میں نے قصیدہ، اب میں نعت پڑھوں گا، سارے صلوات پڑھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل،
حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. صلوات پڑھیں. بشیر کئی ہے، نذیر کئی ہے، انہیں سراج منیر کئی ہے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے. صلوات پڑھیں. کرم کرو صدقے حسنین دے یا رسول اللہ. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے. آقا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. صلوات پڑھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین، برادران و خواہران اسلامی، آج کا جو درس نمبر 163 ہے، سخاوت القرآن، سورہ مبارکہ توبہ، آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 62 میں یہ کہا جا رہا ہے منافقوں کو یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے کہ کہیں ان کے خلاف کوئی صورت نہ آ جائے کہ جو ان کے اندر کی منافقت کو کھول کے رکھ دے. جیسے منافقون آ گئی، ان کو یہ ڈر ہے کہ جو وہ چھپائے ہوئے ہیں کہیں صورت آ گئی تو وہ تو سب کچھ کچا چٹھا نکال کے رکھ دے گی. میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے تم مذاق اڑاتے رہو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم چھپائے ہوئے ہو اور جو تمہارے خوف ہیں ان سب کو نکال دے گا. تم یہ منافقت زیادہ دیر تک چھپا نہیں سکتے. اس کے بعد کہا اے میرے حبیب اگر آپ ان سے پوچھیں گے نا کہ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو تو وہ کہیں گے ہم تو مذاق کر رہے تھے. جیسے آج کل نہیں، آج کل ماں بہن کی گالی دیں گے، ارے ہم تو مذاق کر رہے تھے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ ماں بہن کی گالی مذاق ہوتا ہے، ناموس کی گالیاں مذاق ہوتا ہے، تہمتیں الزام لگانا مذاق ہوتا ہے، بڑبڑانا یہ مذاق ہوتا ہے، نک نیم سے پکارنا، بندر، ریچھ، کتا وغیرہ کہہ دینا ایک انسان کو یہ مذاق ہوتا ہے، مذاق ہے. وہ کہیں گے یہ تو مذاق، جی ہاں
ये मजाक हम तो कर रहे थे। इनसे मैंने अभी फरमा दीजिए कि जाओ दफा हो जाओ, तुम माफी भी ना मांगो। मुनाफिक, तौबा तौबा, मुनाफिको तुम माफी भी ना मांगो। क्यों? अगर हम तुम्हें माफ कर दें तो जो हमारे मुखलिस हैं तुम उन्हें डसोगे। तो अपने मुखलिसों को, वफादारों को बचाने के लिए गद्दारों से दूरी जरूरी है। जाइए, दफा हो जाइए, हमें नहीं चाहिए आप, ताकि हमारे छोटे से गिरोह को आप खराब ना करें, क्योंकि तुम लोग मुजरिम हो। मुनाफिकों की निशानियां बतलाई। मुनाफिकों की एक निशानी ये है, बुराई का हुक्म देते हैं। नमाज ना पढ़ो, शराब पियो, ड्रग में जाओ, सेक्स हंगिंग में चले जाओ, गीबतें करो, र्यूमर्स फैलाओ, प्लाटिंग्स करो, सेंटरों पे कब्जे करो, उलमा का तमस्खुर उड़ाओ, शुरफा को गालियां दो। उनका काम है या अमरून बिल मुनकर, वो ऑर्डर करते रहते हैं, ये करो, ये करो, ये करो। अच्छा, और दूसरी निशानी क्या है? दूसरी निशानी ये है, नेकी से मना करते हैं। कुरान में न जाओ, दरसे कुरान का कोई फ़ायदा नहीं, महफिल मजलिस का कोई फ़ायदा नहीं, नस्ल बचाओ मुहिम का कोई फ़ायदा नहीं। नमाज में क्या पढ़ा है, जुमे में क्या पढ़ा है, संडे स्कूल में क्या पढ़ा है, रोक रहे। और एक निशानी तीसरी, मुट्ठी घुटे हुए। हाँ, यह मुनाफिक की निशानी है, मुट्ठी घुटे हुए। कभी जिंदगी में हमारे गांव की वो है जबान, सराइकी में भी है, जम के इन्होंने कभी एक पैसा राह खुदा में दिया नहीं, और इनको शौक है सेंटर के सरबराह बनने का। जम के तो ये निशानी है मुनाफिकों की। इन्होंने, मुनाफिकों ने निशानी चौथी, अल्लाह को भुला दिया। अल्लाह को भुला चुके हैं ये, और अल्लाह ने इसके अगेंस्ट में उनको भुला दिया। हाँ, फनसियम, ऐसे ना होना कि अल्लाह भुला दे, नऊजुबिल्लाह, ऐसे कभी ना होना कि अल्लाह भुला दे। अल्लाह ने भुला दिया तो कोई याद करने वाला नहीं। औलादे जिनके लिए 18-18, 20-20 घंटे जॉब कर रहे हैं, मेरे दोस्त के बकौल सारी जिंदगी सेहत बर्बाद कर दी उन औलाद की खातिर, घर वालों की खातिर, जिन्होंने कब्र पे एक दिन आके फातिहा नहीं पढ़ना। ये नदीम शाह, अल्लाह इनकी जिंदगी करे, ये उन मोमिनीन में से हैं। इनको पता चल जाए, ये आते हैं वहां पर कब्रिस्तान में, इनसे पूछ लें कितने ऐसे हैं। 500-600 बंदा दफन है हमारा वहां पर, कितनों के बच्चे वहां जाते हैं फातिहा पढ़ने के, कब्रों का ही नहीं पता। मैं तो ऐसे ही अजराह मजाक कभी कह देता हूँ, जनाजे में गया हुआ हूँ, कंधे पे हाथ रख के कहा, आ जाओ तेरी अम्मा के कब्र पे फातिहा पढ़ाएं। अब वो बागें तुड़वा रहा है, जैसे वो घोड़ा भागता है ना इधर उधर, वो बागें तुड़वा रहा है। मैं समझ गया हूँ कि इसको, मैं जब लेके उसको चला गया और उसने माँ का नाम पढ़ा, तो कहते मौलाना आपको कैसे पता? मैंने कहा मैं तो हर दफा आता हूँ। वो आया ही नहीं, जब से माँ फौत हुई आया ही नहीं। इनके लिए माँ बाप बेचारे तकलीफें उठाते थे। काश के इनकी मूवियां बनाई जाती बचपन की, कि माँ बाप ने तुम्हारी क्या खिदमत की है, तुम एक फातिहा नहीं पढ़ सकते हो, कब्रिस्तान में आए हुए हो लोगों का मुंह रखने के लिए, अपनी माँ का एक फातिहा नहीं पढ़ सकते हो। भाई से शर्म है ये बात। इसलिए मेरे भाइयों, आज का सबक ये है, वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। मुनाफिकों की चौथी निशानी ये है कि वो अल्लाह को भुला देते हैं और अल्लाह उन्हें भुला देता है। अल्लाह ने फरमाया हुमुल फासिकून, मुनाफिक का दूसरा नाम फासिक। कसानी के मुनाफिकन मर्दुम रा बेजिश्ती दावत मिकुन आज खैर मानिअ मिशंद व बखीलंद दर राह खुदा खर्ज नमी कुनंद
خدا را فراموش میکنن، خدا هم اونها را فراموش میکنه. خدا میگوید نام دوم منافق فاسقه. یہ یہاں تک پڑھ لیں، اگر وقت باقی ہوا تو پھر دیکھیں گے کہ کافروں کو، منافقوں کو اللہ کون سی جہنم دے گا اور مومنوں کو کون سی جنت دے گا. یہ پڑھ لیں. فاسق کہتے ہیں جو من خرق جلباب الحیا، جو حیا کا پردہ چاک کر دے اس کو کہتے ہیں فاسق. ظاہر سی بات ہے، جانتا نہیں برسر عام نہیں، عام جو گناہ جو کر رہا ہے وہ فاسق ہے. جو برسر عام گناہ کر رہا ہے وہ تو اس کی تو عدالت ختم ہو گئی نا، اس کی تو عدالت ختم ہو گئی. مولانا نہیں بن سکتا وہ. اگر مولانا باہر خدا نہ خواستہ ہاتھ میں شراب کی بوتل لے کے کھڑا ہو، اس مولانا کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. مولانا کسی نامحرم سے ہاتھ ملا رہا ہو، اس مولانا کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ فسق و فجور ہے، یہ عدالت کے منافی ہے. فسق یہ ہے کہ بندہ گناہ کا مرتکب ہو جائے، اس کو کہتے ہیں فسق. یہ ہے فسق. اللہ نے جان بوجھ کے، تو اور کیسے ہوگا؟ جان بوجھ کے ہی ہوگا نا، جان بوجھ کے ہی ہوگا اور کیا. جیسے آپ اب دیکھیے یہ جو آپ لیٹ آئے ہیں، یہ جان بوجھ کے تو نہیں آئے نا، اس کی آپ کو دیکھیے معافی مل گئی ہے. اگر جان بوجھ کے لیٹ آتے تو وعدہ خلافی ہو جاتی. یہ ٹھیک ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے. اگر بائی چانس بیچارے سے گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، اس کو پشیمانی ہے تو ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا. فاجر، جی ہاں، فاسق جو ہے وہ اوپر بالکل. یہ فجر ہے نا، فجر. فجر کیوں فجر کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ بتائیں کیوں، کیا ہوتا؟ نہیں، وہ پاؤ پھوٹتی ہے، پاؤ جو پھوٹتی ہے نا، پاؤ پھوٹتی ہے. جس طرح پاؤ پھوٹتی ہے، جب اندر سے فسق پھوٹ پڑے تو وہ فجور بن جاتا ہے. دبا ہوا ہے، وہ سید صاحب نے جو ابھی کہا، پروفیسر صاحب نے، دبا ہوا ہے تو فسق ہے، ظاہر ہو گیا تو فجور ہو گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ فاجر ہوں، ہاں جی ہاں، فجر سے فجور ہے. فجر اسی لیے کہ وہ پھٹ جاتی ہے. بندہ جب پھٹ گیا، پھٹ کے گناہ گار ہو گیا، پھٹ کے گالیاں دینے لگا، پھٹ کے قتل کر دیا، پھٹ کے مارنے لگ گیا، پھٹ کے برائی کرنے لگ گیا. جب بندہ پھٹ پڑا تو وہ فاجر بھی ہو گیا. فاسق کے ساتھ وَيَزِيدٌ رَجُلٌ فَاسِقٌ فَاجِرٌ. ٹھیک ہے. اچھا، يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ. حذر ہے، خوف ہے. حذر یعنی خوف. حاضر ہے منافقوں کو، خوف ہے، ڈرتے ہیں کہ نازل ہو جائے ان کے اوپر ایک سورت تنبئہم، جو بتا دے، نہ تنبیہ نہیں، بتا دے. نبا، نبا کہتے ہیں نیوز، وہ نبہا ہے. تنبیہ وہ ہا ہوتی ہے، یہ حمزہ ہے. جو نبا دے، تو نبئہم، جو خبردار کر دے، جو انفارم کر دے. بما فی قلوبہم، ان کو انفارم کر دے، خود ان کو بتا دے کہ بما فی قلوبہم، کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. خدا نہ خواستہ یہ آج کل رواج ہے، آپ کو میں وارن بھی کر رہا ہوں، ہماری قوم میں بہت رواج ہو گیا ہے. آپ جب فون کرتے ہیں نا تو بات ایسے کیا کرے کہ ریکارڈ ہو رہی ہے. یہاں پر ہر دوسرا بندہ آج کل ریکارڈ کر رہا ہے. جی ہاں، بتائے بغیر، جو کہ فعل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. جی ہاں. تو خدا نہ خواستہ مثال کے طور پر مسٹر اے نے مسٹر بی کی ریکارڈنگ کر لی. ٹھیک ہے. بی آیا، بی نے کہا کہ میں تو آپ پر صدقے وارے جا رہا ہوں. اس نے کہا ذرا یہ تو سن لینا، یہ کس کی ریکارڈنگ ہے؟ اس میں وہ ماں بہن کی گالیاں دے رہا تھا. یہ ہے تنبئہم، یہ ہے تنبئہم. اچھا،
बिमा फी कुलूबिहिम, जो दिल में छुपाया हुआ है वो उनको खुद ही बता देगी सूरत। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका ला रसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका ला रसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून इत्तख़ज़ू अयमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह इन्नहुम साअ मा कानू यामलून ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफ़रू फतुबिअ अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यफ़क़हून व इज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम व इन यक़ूलू तस्मअ लिक़ौलिहिम कअन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा यहसबून कुल्ल सयहतिन अलैहिम अदुव्वुन फ़हज़रहुम क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून व इज़ा क़ील लहुम तआलौ यस्तग़फ़िर लकुम रसूलुल्लाह लव्वौ रुऊसहुम व रअयतहुम यसुद्दून व हुम मुस्तकबिरून सवाउन अलैहिम अस्तग़फ़रत लहुम अम लम तस्तग़फ़िर लहुम लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन हुमुल्लज़ीना यक़ूलून ला तुनफ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाहि हत्ता यनफ़ज़ू वलिल्लाहि ख़ज़ाइनु समावाति वल अर्ज़ वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यफ़क़हून यक़ूलून लइन रजअना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यालमून या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाहि वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून वअनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूला रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अصدق वअकुन मिनस सालिहीन वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। ये सूरत आ गई, ये आ गई, ये सूरत आ गई, उनकी पोलें खोल दी सूरत ने। मुझे पूछते हैं, आज भी एक साहब आए थे, अभी तो नहीं आए शायद, क्योंकि गरीब की जरूरत सबकी भाभी समय रखा है ना 24 घंटे, जब दिल चाहा कि मौलवी साहब के पास जाओ, ये पूछ के आओ, वो पूछ के आओ। मैंने कहा भाई नहीं, ये वक्त नहीं है, ये वक्त हमारा नमाज का वक्त है। तो नमाज तो इन्होंने पढ़नी नहीं होती, आपको पता ही है हमारे क्लाइंट जो है नमाज तो इन्होंने पढ़नी नहीं होती। खैर पूछते क्या है, हमें ये बता दें, हमें कभी हम तफरी ले लेते हैं, फिर बता दें, ये बता दें, वो बता दिया, कभी बता भी देते हैं तो कभी परेशान भी हो जाते हैं फिर कि ये कैसे पता चला। मैंने कहा ये कुरान में है, ये कुरान में ये आयत आई है, ये बता रही है कि आप तो बहुत बेईमान आदमी, बहुत बेईमान आदमी आप माँ से लड़के आए हैं। अरे ये कैसे बताया, ये देखिए, ये देखिए, ये लिखा हुआ होता नहीं है, ये नहीं लिखा होता कि ये माँ से लड़के आया है, लिखा होता है जो माँ से लड़ते हैं वो बेईमान है। तो हमने समझ गया कि यही बेईमान है, ठीक है। वो हमारे किबला थे गुलाम नबी, हमारे मलिक साहब को पता है, मलिक मोहम्मद नवाज साहब, पता है ना आपको। अल्लाह ताला इनको भी सेहत दे, मलिक हसन रज़ा को भी अल्लाह ताला रंग लगाए। और हमारे हसन इम्तियाज़ कहाँ गया, चला गया, अच्छा है, हसन इम्तियाज़ को भी अल्लाह ताला बहुत रंग लगाए। और मैं चाहूँगा कि हसन इम्तियाज़ आज थोड़ी सी पिक्चर भी बना ले, ये पिक्चर अच्छी बनाता है, तो अब पता भी चल रहा है ना, आगे से बनाए ना, आगे से, पीछे से मत बनाए, नहीं इधर से बनाए ना, इधर से आके बनाए, मेरी बनाए 2-3, फिर इधर से बनाए, पता चले कि 40 बंदे तो हो ही गए, 40 तो मर्द हो गए, 10 औरतें भी निकालें तो 50 तो हो गए, दर्स तो कामयाब हो गया अल्लाह के फजल करम से। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है माशाल्लाह। देखिए सैयद साहब के दोनों फर्जंद आ गया, इमरान भी आ गया, जीशान भी आ गया, जीशान का बेटा भी मेरे ख्याल में आ गया। देखिए जिस तरह सैयद साहब अपनी आल औलाद को ला रहे हैं ना, इस तरह हसन चट्ठा भी आ गया। इस तरह आगा मुख्तार को भी चाहिए अपने बेटों को भी लाएं, अपनी बेगम को भी लाएं, वरना अगर मास्टर जी की बेगम होती तो मैं ज़बरदस्ती कहता कि ले आए। जी हाँ, जिनकी हैं बेगमें वो तो ले आए ना, उनको लाना चाहिए। हाँ जी, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते मजमा बढ़ेगा अल्लाह के हुक्म से। बस 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट में मैं तर्जुमा करूं और मुख्तसर तफसीर बयान करूं और आपसे इजाज़त लूँ। अगले दफ़ा फिर और पढ़ेंगे। नेक्स्ट संडे दर्स नहीं होगा, जश्न होगा विलादत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का। आप सबको दावत है, मगरिब से पहले नहीं, वो 6 बजे होगा, 6 बजे क्लास होगी मदरसतुल महदी की, वो 6 बजे की क्लास होगी उर्दू में जो चल रही है ना, 6 से 7 होगा। 7 बजे ये दर्स नहीं होगा, 7 से 8:45 तक जश्न होगा मौला का शाहे, ठीक 7 बजे, ठीक 7 आना है, बिल्कुल आना है। उनको भी कहे ना, वो नहीं आए अनीस, उनको कहें वादा करके नहीं आए, उनको कहें आना अगली दफ़ा। हाँ
हाँ मेरे को कहना, ऐसे कहना पड़ता है ज़बरदस्ती। ये जो आज भी ये 40 लोग जो आपको नजर आ रहे हैं, ये ज़बरदस्ती मैं करता हूँ, वरना कोई ना आता यहाँ, वरना मैं फरिश्तों को सुनाऊँ यहाँ दर्स। ये तो इतनी ज़बरदस्ती के बावजूद इतने लोग फिर भी आ जाते हैं। बिल्कुल मैं ठंड, देखें 12 बजे से चले हुए हैं, 7:30 पहुँचे हैं, अंदाज़ा लगा लें आप। 12 बजे के चले हुए 7:30, 3 दफ़ा जिक्र हो चुका है, 3 दफ़ा तारीफ हो चुकी है। नहीं आज की चलिए, अल्लाह सलामत रखे आपको सबको, जो बीबियाँ भी हैं, जो नाज़रीन और नाज़रात भी हैं। ये हसन इम्तियाज़ तस्वीर लेगा इंशाअल्लाह, इससे एडवर्टाइजमेंट होगी दर्स की कि दर्स कामयाब जा रहा है। मेरी भी लेगा, फिर आगे मजमे की इधर से लेगा, पीछे वो नज़र आते हैं सर, वो लोग कहते हैं पता नहीं कौन है, क्या पता भी चले ना कि लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। इधर से हाँ, 2 तस्वीरें ले, 4 ले, करीब से ले, मेरी भी करीब से ले, ऐसे दूर से लेता है जैसे कोई बच्चा बोल रहा है बेचारा। वैसे ही हम कौम के गम में बूढ़े हुए जा रहे हैं, और ये और दूर से ले, नज़दीक से लेनी चाहिए। खैर जनाब, या हज़ारुल मुनाफिकून अन तुनज़्ज़ल अलैहिम सूरतुन तुनब्बिहुम बिमा फ़ी क़ुलूबिहिम क़ुल इस्ताज़िउ इन्नल्लाह मुख़रिजुम मा तहज़रून। तहक़ीक़ अल्लाह निकालने वाला है जो कुछ ये डरते हैं, जो डरते हैं ना, अंदर जो डरते रहते हैं ना कि कहीं ये हो न जाए, राज आउट ना हो जाए। एक साहब हैं, ये ठट्टी कररानी, हाँ, उन्होंने कहा मैं ठट्टी कररानी में आ गया हूँ, मैंने सखावत हुसैन को मारना है, तो मुझे बताया जाए कि मैं कत्ल करना चाहता हूँ। तो मेरे जो 2-3 बेचारे वो बच्चे हैं, भतीजे भांजे हैं, एक आध शागिर्द है मेरा, उन्होंने कहा भाई हम तो ढूंढ रहे हैं मारने वालों को, कि कौन है जो हमारे चचा और मामू को मारना चाहता है, आओ हम आपकी खिदमत करें कुछ। तो उन्होंने कहा भाई हम ठट्टी करानी आ गए, वो चले गए ठट्टी करानी। तो ठट्टी करानी कहाँ, बंदा था ही नहीं वहाँ कोई। उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं अब खुशाब में महीना रहूँगा, ये परसों पोंगी मारी। तो उन्होंने कहा भाई थाने में आ जाओ, थाने में जो थानेदार लगा हुआ है वो हमारे डॉक्टर साहब का बरखुरदार है। एसपी ऑफिस में आ जाओ, एसपी भी इनका भतीजा लगा हुआ है। क्यों भाई मलिक साहब पता है ना आपको, एसपी भी भतीजा लगा हुआ है। एसपी ऑफिस आ जाओ, वो चचा को कत्ल करने के लिए आपको चाय भी पिलाएगा, बोतलें पिलाएगा, आ जाओ वहाँ पर। अब पता चला वो बंदा है ही नहीं, अब मुखरिजुम मा, वो अल्लाह है निकालने वाला, मा तहज़रून, जो तुम दिल में छुपाए बैठे थे ना, कि बैठे हुए हो तुम यहाँ अमेरिका में और शैतानियत कर रहे हो कि हम मारने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं। तुमने अगर मारना है तो यहाँ तो सखावत हुसैन बिल्कुल अकेला है, कोई यहाँ नहीं होता, बाहर वॉक करता है, रात के 2 बजे आ जाओ, 2 से 2:30 बजे तक, 2:45 बजे तक बेहतरीन वक्त है मारने का, उस वक्त तो अंधेरा भी होता है। ये सिर्फ डराना है, खौफ दिलाना है। मुनाफिक के अंदर जो बात है कौन निकालता है, अल्लाह निकालता है। ये ठट्टी करानी वाले को किसने बेनकाब किया, अल्लाह ने किया, हम गरीब कहाँ कर सकते। चलिए, और जनाब उस ज़माने में न डरे जब गोलियां बरस रही थी, आज क्या डरना, अब तो वैसे भी बूढ़े हो गए हैं, अब तो मरना ही है, कोई बात नहीं है, तैयार है। मुझे कई लोगों ने कहा कि ये कोरोना में जा रहे हो, मर जाओगे, मैंने कहा भाई मरना ही चाहते हैं, बस हम मरना चाहते हैं। देखिए सबको कोरोना हुआ, मुझे नहीं हुआ, हुआ ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे हुआ ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा। ठीक है जनाब, चलिए। वला इन सालतुम ला यक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूज़ु व नलअबु, और अगर आप उनसे पूछेंगे तो ज़रूर वो ये कहेंगे, ज़रूर ये कहेंगे हम तो सिर्फ नख़ूज़ु, हम तो ऐसे हंस रहे थे, हम तो हंसी मजाक कर रहे थे, सरकार आप बुराई मना गए, व नलअब, हम तो खेल रहे थे, हम ऐसे आपको छेड़ रहे थे, सरकार आप, ये हुजूर छेड़ने की जगह है, अस्तग़फिरुल्लाह, बताइए इन खबीसों की बातें, हुजूर को छेड़ रहे हैं। जैसे आजकल मौलवियों को छेड़ते हैं, कहते हैं नहीं मौलवी बेचारे को छेड़ा है हमने, खामखाई वो छिड़ गए, अंदाज़ा लगाइए आप। खैर ये जनाब, हम तो छेड़ रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिही कुंतुम तस्ताज़िऊन, फरमा दीजिए तुम अल्लाह को छेड़ते हो, अल्लाह की आयतों को छेड़ते हो, रसूल को छेड़ते हो, कुंतुम तस्ताज़िऊन, तुम अल्लाह रसूल और आयतों का मजाक उड़ाते हो। मुनाफिक वो होता है जो अल्लाह रसूल और आयतों का मजाक उड़ाए। अच्छा, ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, अब माफ़ी ना मांगो, बस छेड़ चुके हो ना, बस इस छेड़ का बदला ये है कि अब माफ़ी ना मांगो। क्यों?
ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम, तुम कुफ्र इख्तियार कर गए। बस वो मुनाफिकत वाला कुफ्र। हाँ, दूसरा कुफ्र माफ हो जाएगा, मुनाफिकत वाला कुफ्र माफ नहीं होगा। बाद ईमान को, ईमान तो तुम लाए थे मगर बेईमान हो गए। वो जो मैंने कहा कि तुम तो बेईमान हो, वो माँ को जो मार रहा है वो बेईमान नहीं तो फिर कौन बेईमान है? यही बेईमान होता है। इन नाफ़ुअन ताइफ़तिम मिनकुम, अगर हम तुम में से किसी एक गिरोह को माफ कर दें, नुअज़िब ताइफ़तम, वो और गिरोहों को खराब करेगा, इसलिए हम माफ नहीं करेंगे। चंद बंदों को जो नासूर हों उनको कम्युनिटी से दफा दूर कर देना चाहिए ताकि मासूम कम्युनिटी के साथ खेल तमाशा बनाकर उनको गुमराह न करें। दफा कर दो उनको, उनके लिए तौबा का दरवाजा बंद है। नुअज़िब ताइफ़तम बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन, क्यों? ये तो मुजरिम थे, ये उनको भी मुजरिम बना देंगे। हम चाहते हैं उनको बचा लें। देखिए ना, अगर कैंसर हो जाए मिसाल के तौर पर टांग पे, तो टांग को काटते हैं या बंदे को गोली मारते हैं? टांग को काटते हैं। एक बंदा खराब हुआ है, मुनाफिक हुआ है, बंदे को निकालना है, सारी कम्युनिटी को नहीं मुनाफिक बनाना। उस एक बंदे को, टांग को काट देना। अल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु बाज़ुहुम मिन बाज़, मुनाफिक मर्द, मुनाफिक औरतें बाज बाज से है, यानी अंदर ले बार ले है, अंदर बार वाले दोस्त हैं। यामुरून बिल मुनकर, उनकी खासियत क्या है? पहली, मुनकर का हुक्म देते हैं। शराब पियो, ताश खेलो, सूद पर पैसे दो, गालियां दो, तोहमतें लगाओ, फसाद करो, कत्ल करो, गारतगरी करो, इज्जतें लूटो। यामुरून बिल मुनकर वयनहौना अनिल मारूफ, और नेकी से रोकते हैं। जुमा में न जाओ, दर्स में न जाओ। जब हमारा सेंटर बना था, ये कुरान मेरे हाथ में, मैं कुरान को गवाह बना के कह रहा हूँ, जिन लोगों को मैंने कहा था कि तुम लोग दर्स का मजाक उड़ाते हो, जुमा में नहीं आते हो, मजलिसों महफिलों में एक दूसरे को मजाक करते हो, तुम गुमराह हो जाओगे। खुदा की कसम, इस कुरान की कसम, वो आज गुमराह है। वही बचे हैं जो जुमा में आते थे, जो जमात में आते थे, जो इबादत समझ के मस्जिद में आते थे, इमाम बारगाह में आते, वही बचे हैं। जो कुरान का तमस्खुर उड़ाते थे वो तबाह बर्बाद हो गए। आज भी उनको कलमे तैयबा नहीं आता, कलमे शहादत नहीं आता, अजान नहीं आती, इकामत नहीं आती। इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी कि 24 साल से दीन की ये नहर बह रही है और तुम एक दिन भी सैराब नहीं हो सके। ये अल्लाह ताला का इनाम है हमारे ऊपर कि हम दीनदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और दीनदारी फैला रहे। शाबाश। वयक़बिज़ून ऐदियहुम, ये क्या करते हैं मुनाफिक? ये कंजूस हैं, बखील हैं। नसुल्लाह, ये अल्लाह को भूल गए। फनसियहुम, अल्लाह उन्हें भूल गया। इन्नल मुनाफिकीन हुमुल फासिकून, तहकीक मुनाफिक सर्टिफाइड फासिक है। तम्मत बिल खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको जिंदा और सलामत रखे। सबके लिए दुआ हो गई थी, मियाँ मंजूर के लिए दुआ नहीं हुई, उनके लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह उन्हें जिंदा और सलामत रखे। हमारे एक दोस्त थे, मियाँ मंजूर के साथ आते थे, आपको याद होगा, अब्दुल, वो फौत हो गए। हाँ, जो साथ आते थे, वो सफाई करते थे ना सेंटर की, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। और हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा के लिए जब ये गायब था उस वक्त दुआ कर चुका हूँ मैं, फिर दुआ करता हूँ अल्लाह इसको भी बहुत रंग लगाए, इसकी बच्चियों को भी, सुंदुस कमल को अल्लाह शिफा अता फरमाए, इसके बेटे को भी, इनकी बेगम को भी, इनकी तीनों बच्चियों को अल्लाह जिंदा और सलामत रखे। इनके ससुराल को भी जो आज नहीं आए वादा करने के बावजूद, उनको भी आने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। फरहान अब्बास जो रिजवी है वो भी बहुत देर से आया है, आलमोस्ट दर्स ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला इसको भी वक्त पे आने की तौफीक दे और इसको लायक नेक बनाए और उससे बहुत रिस्क भी दे ताकि पैसा इसके पास बहुत हो, ताकि ये फिर सबक में आए। मलिक सरफराज साहब पीरज़ादा साहब के लिए
बिलाखस दुआ करता हूँ अल्लाह इनको नवाज दे। मैं दरख्वास्त करूँगा कि आइंदा पीरजादा साहब अपने साहबजादे को भी ले आए, मलिक सरफराज साहब अपने दोस्तों को भी ले आए, अदनान भुट्टो से भी कहूँगा दोस्त अब आप आएँ,